إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمن المدامي سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشول النور بن هادي اسماعيل وخصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام سعيد بن محمد العظام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الأحضر وسيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغزال أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآربهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما وينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء ويستحب تلفظ بالنيات فيقول نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى وإن حج أو ائتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى ويستحب التلبية مع النيات والإكثار منها ورفع الصوت بها لذكر إلا في أول مرة فيسر بها.
wa yundabu ayyazkura fiha ma ahrama bihi wa sighatuha labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika laka wa yukarriruha salasan summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa sa'ala Allah ar-ridha wal jannata wal isti'azata bihi minan nari summa da'a bima ahabba wa izara al muhrimu aw gairuhu syai'an yu'jibuhu aw yukrihuhu qala labbaika innal aisha aishul akhirati. Paslun ay haza paslun, ini satu pasal. Al ihramu, bermula ihram itu niatul haji, yaitu berniat berhaji awil umrati atau berumrah. Salah satu rukun haji atau rukun umrah adalah ihram. Ihram seperti yang lewat dijelaskan adalah pakaian putih yang tidak berjahit yang dipakai di waktu yang sudah ditentukan di musim haji dan di tempat yang sudah ditentukan. Lalu orang berihram berpakaian dahulu itu boleh. Namun ketika dia berada di tempat ketentuan ihram atau yang disebut miqat makani, ketentuan tempat memakai ihram, maka saat itulah dia berniat. Umpama semalam orang yang dari jihad Tihamah, orang yang dari arah Tihamah termasuk Indonesia, maka miqat, ketentuan tempat untuk memakai ihram dan sekaligus niat ihram itu adalah di Yalamlam. Namun seseorang boleh berpakaian ihram dulu, kemudian di tempat Yalamlam itu dia berniat haji atau umrah. Sekarang kita ambil contoh orang yang memakai ihram di tempat miqat itu sendiri, berangkat dari Indonesia. Ini orang kita Barabai sudah berangkat. Apa gelombang pertama, gelombang kedua, kita tahu ya. Apabila perjalanannya dari Indonesia menuju Jeddah, maka arahnya adalah Yalamlam. Apabila dia menuju Madinah, berarti dia bukan dari Indonesia ke Mekah, tapi Indonesia ke Madinah. Maka dia belum bisa berihram. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang dia lewati untuk berihram. Maka dia bagana dulu di Madinah, berikut namanya mukim. Apabila lewat 3 hari, berarti dia adalah orang yang mukim di Madinah. Maka ketika orang penduduk Madinah atau mukim di Madinah, miqat tempat ketentuan niat ihram itu adalah di Bi'ru Aliyin atau di Bir Ali. Sekarang kita ambil contoh dari Barabai, dari Indonesia ke Makkah. Berangkatlah pesawat dari Syamsuddin Nur memakai Garuda Airways, ya kah? Garuda sampai ke Jeddah, ya, sampai ke Jeddah, lapangan King Abdul Aziz. Turun dari pesawat, masuk ke imigrasi, ngarannya kantor imigrasi, berurusan dulu.
Setelah berurusan di migrasi, maka keluar. Pembimbing atau kita sendiri keluar, cari tempat yang disebut miqat. Lah, miqat. Oh, alhamdulillah ketemu di miqat sini. Nah, maka lakukanlah kewajiban umrah atau kewajiban, ini jelas umrah dulu deh ini. Kewajiban umrah, niat umrah dulu. Umrah wajib. Umrah wajib. Berniat pakai baju ihram, lakukan dulu sebelumnya adalah sembahyang, mandi, setelah mandi berpakaian ihram, kemudian sembahyang sunat, setelah itu berniat. Niatnya nampak niatul haji, niat berhaji atau niatul umrah saat di tempat itu. Huma atau niat keduanya langsung. Niat keduanya langsung, niat berhaji lawan niat berumrah. Ini namanya haji qiran. Haji qiran ngarannya. Atau niat haji dulu atau niat umrah dulu, hanya berhaji, ini namanya kena haji tamattu. Apabila berhaji dulu hanya berumrah, itu namanya haji ifrad. Nah, kita tinggalkan dulu pembagian haji itu. Tampil satu persatu niat umrah. Wayan aqidul ihrama mutlaqan. Dan hasil wayan aqidu dan hasil ihram itu di bulan haji secara mutlak. Wayan aqidu didambil. Wayan aqidu dan hasil ihram berniat berihram di bulan haji mutlakan hasil secara mutlak. Summa yasrifuhu lima sya'a. Kemudian dia memalingkan atau mengarahkan lima sya'a kepada sesuatu yang dia inginkan. Maksudnya hendak apa dia? Orang terserah aja, mau hendak niat haji boleh, mau asal masuk bulan haji aja. Asal masuk bulan haji dia. Mau niat umrah, mau niat haji, mau niat sah udah boleh. Cuma ada aturannya tadi. Wukufnya kalau inya berdahulu niat ini menunggu wukuf kelawasan. Nah, setelah itu wa yusannu talaffuzu bin niyati, dan disunatkan melapaskan dengan niat. Payakulu, maka berkata ia nawaitul hajja. Lagi perhatikan ini niat lapas, kalau mendebitnya bahasa lapas niat berhaji. Lapas niat ihram berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku dulu keulah itu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, lalu berniat di hati. Ini maka ihram sudah. Bacaan aja nawaitul nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Lalu dalam hati, sahajaku berhaji dan berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Itu kalau berhaji. Awil umrata, atau umrah. Berarti niat ihram umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini kalau berumrah. Nawaitul umrata, sahajaku berumrah. Wa ahramtu biha, dan berihram aku dengannya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Beres. Meniat di hati sahajaku berumrah
dan berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Atau langsung haji dan umrah. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ini nang bergabung. Paham lagi kan? Kusurun dabit. Kali kamu ngutak ini kada dapat aja baca. Kalau niat langsung bahaji dan berumrah ini disebut haji qiran. Allah, ikam sudah hafal lah membedakan mana haji tamattu, mana haji qiran, mana haji ifrad, bisa lah. Iya makanya. Tadi jelaskan dulu, ini haji ifrad ini sholah, nah haji tamattu begini, ini haji qiran. Apabila haji ifrad maka berhaji dahulu, berarti ihram haji dulu. Maka ihramnya begini. Karena tuntung berhaji hanya berihram lagi umrah. Maka niat umrahnya bahasa lagi. Ini namanya haji ifrad. Haji tamattu. Nah, orang Indonesia kebanyakan ini adalah hajinya haji tamattu. Hamri. Haji tamattu itu berumrah dahulu, kena hanya berhaji pulang. Kebanyakan perhatikan, kebanyakan orang Indonesia melaksanakan haji itu adalah haji tamattu. Kau nggak ngerti lagi kenapa mati dinamai haji tamattu? Itu kan masih panjang penjelasannya. Orang Indonesia itu haji tamattu banyak, artinya berumrah dulu, hanyar berhaji. Ada yang disebut haji qiran. Haji qiran ini yang paling afdal. Pahamlah. Haji, cara berhaji itu 3, ada haji ifrad, haji tamattu, ada haji qiran. Yang paling afdal itu adalah haji cara haji qiran. Apa haji qiran? Haji qiran adalah orang nang bairam langsung berumrah langsung berhaji. Satu paket haji dan umrah. Ini orang Indonesia ada yang melaksanakan begini tapi ini lapah salah. Kenapa? Karena selalu berpakaian ihram. Umpamanya ini tulak ini sulai berniat haji lawan umrah, sementara wukuf di Arafah 9 Zulhijjah masih lawas, masih berapa hari, maka sekian hari dia harus berpakaian ihram, kada boleh dilepas. Ini haji qiran. Adalah orang Indonesia melakukan haji qiran, ada. Ini yang paling afdal. Sekalipun lelah. Nah kembali orang Indonesia itu kebanyakan adalah hajinya, melaksanakannya adalah haji tamattu. Umrah dulu, hanyar berhaji. Maka ketika sampai dia lam niat berumrah, beihramnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berangkat ke Mekah, lakukan tawaf. Sampai ke Mekah ini bingung gini salah. Hanya gini bingung salah. Orang berapapun kali berapa biji kitab pun pikir paham salah. Begitu dihadapkan dengan praktik bingung. Makanya aku ini menekan-nekan penjelasan. Ikam hanya beberapa kali belajar. Hanya beberapa kitab pikir. Dihadapkan dengan praktik tuh bingung salah. Tapi setidaknya ini nyaman sudah. Nah begitu sampai ke Makkah, Assalamualaikum bingung. Bingungnya apa? Ini masuk ke gedung dulu.
turun gedung kayak apa, gedungnya tingkat 10, bingungnya ini kayak apa lagi. Maka harus tahu apa-apa yang dilarang di waktu ihram. Paham ya? Nah maka sambungannya ada, bukan hanya ihram. Habis ihram tawaf, sa'i, cukur. Ini apa lambat apa lakas? Paham salah? Dia hanya masuk ke gedung. Masuk ke gedung ini berikutnya apa kita sendiri salah? Jangan-jangan nih kena 2 jam lagi hanya tawaf. Jangan-jangan karena tergantung apa? Tergantung pembimbing. Tergantung kita umpat lain mun seurangan. Lamun saurangan begitu masuk gedung andak tas tuntung akan dulu masuk turun pada gedung datangi Masjidil Haram tawaf sa'i cukur hafal garang sudah tempatnya hafal garang kalau nggak ini paham hari orang kali lagi orang dihadapkan sekalipun paham di kitab fikih begitu dihadapkan dengan praktik bingung gina salah apalagi hanya apa paham rahmat ini supaya paham bujur naik ke gedung turun nih pakaian ihram nih hati-hati melanggar larangan ihram. Mak aku jar hendak wisil behira kayak apa jar. Nah makanya kayaknya ada lagi pelajarannya. Napa-napa nang kada boleh dilakukan di saat berpakaian ihram. Hamre. Dah ke gedung ni nang kada lampang aja dulu nang lampang. Masuklah ke Masjidil Haram. Lakukan nang selanjutnya tawaf. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i cukur, setelah cukur namanya tahallul. Silahkan balik ke rumah istirahat pacul. Tuntung sudah umrah wajib. Karena melakukan umrahnya di bulan haji. Umrah wajib tuntung. Menunggu pelaksanaan haji. Nah, sekarang kena sholat. Karena kita ini berbeda salah. Kita ini sudah pasti berbeda karena sudah pasti diumumkan. Dengan dalil yang sama, dengan dalil yang benar tapi dalam kenyataan adalah berbeda. Indonesia sekarang menentukan Arafah itu adalah hari Rabu. Ya kan salah? Karena kita 1 Zulhijjah itu adalah hari Selasa. Bila hari Selasa, maka hari Rabu lah wukuf. Arafah bukan wukuf, hari Arafah. Maka Kamis hari raya. Sedangkan negara Saudi memutuskan 1 Zulhijjah itu adalah hari Senin. Soleh. Maka 9 Zulhijjah hari Arafah hari Selasa. Maka pastilah berbeda. Pertanyaan gak usah rumit. Umpat mana kita jar salah nyata umpat kampung seorang. Paham? Dimanapun makanya kembali dengan dalil yang sama keputusan berbeda. Dalilnya Indonesia memakai dalil sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Maksudnya adalah menentukan awal bulan itu dengan metode ru'yatul hilal. Paham? Ru'yatul hilal. Nah, pemerintah punya kesamaan dengan Nahdlatul Ulama. Lah, pemerintah lewat Kementerian Agama, di Kementerian Agama itu bukan hanya orang INO, tapi banyak paham yang lain. Tapi menterinya orang INO. Paham deh? Lalu Kementerian Agama, pemerintah lewat Kementerian Agama
mengambil keputusan bahwa metode untuk menentukan awal bulan itu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan, bukan dengan hisab. Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil muktamar yang kesekian. Paham? Itu dimuktamarkan, bukan biasa. Ini hasil muktamar. Hasil muktamar Nahdlatul Ulama berkaitan dengan penentuan awal bulan disimpulkan yaitu dengan metode ru'yah, melihat bulan. Maka kesamaanlah Nahdlatul Ulama dengan pemerintah. Paham, Re? Dengan metode nang sama. Karena metodenya sama, maka pemerintah dengan Nahdlatul Ulama kerjasama. Silahkan punya tim ru'yah masing-masing. Nahdlatul Ulama itu punya tim ru'yatul hilal. Kita di sini aja kadada. Kenapa kita Nahdlatul Ulama di kampung kita atau di kabupaten kita kadada? Mestinya ada tim ru'yatul hilal karena kita tidak mempunyai titik. Pahamkan titik lah. Kita tidak mempunyai titik wilayah yang memungkinkan melihat bulan. Buat apa dibentuk tim ru'yah? Kemana melihatnya? Paham? Karena kita bukan berada di pesisir laut. Sudah ditelaah. Di pesisir ini tidak memungkinkan. Karena tidak ada titik wilayah untuk melihat terlihatnya bulan, maka tidak ada gunanya untuk membentuk tim ru'yah. Sementara wilayah-wilayah Nahdlatul Ulama di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan yang lain, Pulau Jawa, Jakarta, yang titik wilayahnya itu sangat memungkinkan melihat bulan, maka pasti ada yang dibentuk tim ru'yatul hilal dengan berbagai alat. Paham gak? Pemerintah lewat Kementerian Agama pun membentuk tim ru'yah. Mereka punya tim ru'yah melihat ke lapangan. Organisasi yang lain nang memakai metode ru'yah, mereka pun menurunkan tim ru'yah. Nah, akhirnya pemerintah dengan Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain yang memakai metode ru'yah bersidang isbat. Paham ya? Ini daerah mana nih yang ada melihat? Daerah anu sudah disumpahkah begini-begini? Sudah, akhirnya sidang isbat menentukan satu bulan ini jatuh atau puasa atau hari raya jatuh tanggal hari sekian. Maka samalah keputusan Nahdlatul Ulama dengan keputusan pemerintah. Bukan berarti, kali lagi, bukan berarti Nahdlatul Ulama mengikur pemerintah. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena terjadi beberapa kali perbedaan penentuan awal puasa dengan metode yang sama. Nahdlatul Ulama melihat bulan, namun penglihatan atau melihat bulannya itu tidak diterima oleh tim pemerintah. Kita tetap kurang lebih pernah terjadi antara 3 dan 4 kali beberapa tahun ke belakang. Paham, Re? Itu bukti bahwa Nahdlatul Ulama bukan mengikur. Pahamlah. Kita kesamaan metode, samaan cara. Akhirnya gabungnya sudah. Nah, tapi ketika ada perbedaan sikap, ada ini, maka Nahdlatul Ulama makanya mau makan sendiri. Pemerintah mau mengisbat, kalau Nahdlatul Ulama namanya mengikhbar.
Paham deh. Nah, maka tahun ini Zulhijjah pemerintah dengan tim ru'yahnya, dengan metode ru'yatul hilal, Nahdlatul Ulama pun kayak itu, ada kesamaan kesepakatan sama lah awal Zulhijjah hari Selasa atau malam Selasa. Saudi Arabia bukan memakai hisab. Sekali lagi, Saudi Arabia bukan memakai hisab, tetapi mereka pun memakai ru'yatul hilal, melihat bulan. Cuma orang Saudi Arabia melihat bulannya sore Selasa, sore Senin. Paham ya? Sore Senin Indonesia kadang melihat bulan, maka ikmal, sempurnakan 30 hari. Sore Senin Saudi Arabia melihat bulan, maka Saudi Arabia menentukan awal 1 Zulhijjah hari Senin. Maka berbedalah dengan dalil yang sama. Kemudian yang penting harus diketahui bahwa di seluruh dunia tidak ada negara manapun yang memutuskan awal Ramadan, awal Syawal dengan metode hisab. Tidak ada. Semua negara, apalagi negara Jazirah Timur Tengah ada umat Islamnya, nang ada keputusannya, semuanya menentukan awal bulan ditentukan dengan ru'yatul hilal. Paham salah? Berarti inilah metode yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Terus kalau terjadi perbedaan, ya di mana inya berada. Paham ya? Sekarang ada terjadi perbedaan. Ada orang yang mengatakan patokannya adalah wukuf, bodoh. Kadang ngerti hukum namanya. Wukuf dengan hari Arafah itu berbeda. Maksudnya begini, wukuf itu adalah wajib bagi orang yang berhaji. Maka ketika lokasi haji di Makkah wukufnya 9 Zulhijjah hari Senin, maka mereka wukuf adalah hari Selasa hari Selasa, maka mereka wukuf hari Selasa. Adapun kita di sini hari Arafah adalah hari Rabu dan kita pun kada wukuf. Paham salah? Kita ini kada wukuf. Maka Zulhijjah puasa Arafahnya terhitung di daerah kita. Ada ngaling-ngaling repotnya. Nah ini gampang aja dalam kitab-kitab fikih ini dibahas banyak aja hal-hal yang gampang. Ketika orang itu tuh kada bicara dengan ilmu ngarannya. Walaupun ya namanya fikih pastilah khilafiyah, masalah ru'yah global, ru'yah lokal itu pasti adalah pembahasannya. Nah lalu hari Selasa orang di Mekah wukuf. Kamu sudah di Mekah lawas, bersiap napa? Bersiap melaksanakan wukuf. Di mana? Di mana memakai ihramnya? Paham lah? Salah. Di mana memakai ihram? Di gedung cukup. Di gedung cukup. Ya di Mekah itu sendiri. Nah tinggal di gedung, mandi, baju, sembahyang, kemudian nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja ku berhaji
dan berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Kemudian berangkat ya. Berangkat ya. Berangkat kenapa? Ya berangkat ke wukuf ke Arafah. Kapan berangkatnya? Mau jam sekarang, jam 10 tadi. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu terhitung mulai gelincir matahari sampai tenggelam matahari. Berarti masuknya wukuf itu adalah zuhur sampai maghrib. Maka masuklah ikam ke Arafah sebelum zuhur. Bisa-bisa aja mengatur. Alhamdulillah sudah masuk jam 11:30, masuk ke dalam kemah sudah. Masuk ke dalam kemah di padang Arafah. Kedalawas zuhur, sembahyang zuhur, azan sembahyangnya di mana? Bingung nggak dari? Sembahyangnya di mana? Tergantung posisi kemahmu di mana. Karena di padang Arafah itu luas salahai, ada masjidnya. Kita kada kau milih. Kita sudah punya kemah yang ditentukan oleh negara Saudi Arabia kepada Kementerian Agama. Oh, titik kemah orang Indonesia di sini. Kau ke masjidnya lah. Udah bisa. Habis kayak apa? Sembahyanglah di dalam kemah. Paham deh? Lawan siapa? Tergantung kamu orang mana. Kalau orang Barabai berarti kumpulannya di kemah orang Barabai. Masa berkumpul lawan orang Jawa kan ada. Maka masing-masinglah sembahyang di dalam kemah. Masing-masing sembahyang kemah. Lalu ada namanya khutbah Arafah. Khutbah Arafah. Siapa? Ya tergantung siapa nang disuruh. Wah si pulan nih harap banget dia mau khutbah di Makkah aja, di Arafah lagi dia mau khutbah. Di dalam kemah bubuhan seorang juga. Nang buhan orang bang dikira nang se-Indonesiaan itu. Kini kamu salah paham. Paham lah. Ini kelompok berapa ya? Ada kemahnya, sembahyangnya sembahyang zuhur. Paham lah. Habis zuhur mau khutbah. Ngarannya khutbah Arafah. Mau khutbah, siapa nang di rombongan itu ditunjuk. Kami mau khutbah dah. Ya. Maka ributlah si pulan alim marjer mau khutbah di Arafah ya. Mau khutbah di dalam kemah. Bemik, iya bemik lah masa ya kada demik halus saja aja. Masih masang di kemah sana orang sembahyangan, orang mau khutbah, makanya lucu. Kena ada di situ nang betangisan, ada di situ betangis. Ya macam-macam Kada sedikit kemah. Ini kemah kita di sini. Itu mamanya kandangan, di situ Amuntai. Oh situ ada nabuhan Jawa, situ Sumatera. Masing-masing bemik. Jadi camoh sekong bon, wah sekong bon, wah ada nang situ betangisan, macam-macam. Yang terserah. Paham salah. Dontong, napa lagi kita sana? Bukan sambagana di kemah hari hendak keluar. Oh silahkan. Sampai kapan? Sampai maghrib. Kena asar jamaah lagi. Kawala guring biar hendak guru jam kan hendak guring ngasih itu imbah sembahyang zuhur tuh. Guring makan, makan sudah disediakan. Di luar kemah ada makanan imbah makan nambah guring ngasih tuh. Zuhur goreng goyohan. Karena jam 3 bangun bayang asar, mbak asar goreng pulang mama. Ya kada apa salah. Tidak apa salah. Hasilnya sampai maghrib. Paham salah. Habis maghrib besi simpun. Besi simpun. Kenapa? Untuk keluar dari Arafah. Tas disimpun ini tas tas baju siapakan masuk ke bis kemana menuju ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, keluar dari kemah melanjutkan perjalanan yang disebut dengan nusukul haji, ibadah haji. Selanjutnya tuntung ibadah haji
Kalau tadi umrahnya sudah tuntung, berarti selesailah ikam haji dan umrah. Namun itu disebut hajinya haji tamattu. Nah, pagarang bila haji tamattu, nah bilanya haji tamattu, soleh wajib bayar dam. Makanya panjang lagi kisahnya deh, panjang. Cuma tuntung dah haji soleh, untung dah siapa aja. Ya kadang ngalih-ngalih kalau nya dihitung sampai orang mengambil naparasani atau menuntung akan mabit di Mina dulu soleh, maka orang mabit di Mina itu ayamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu kayak apa? Hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, imbah itu tuntung. Habis dah. Habis apa? Semuanya habis. Rukun haji habis, wajib haji habis. Tuntungan. Anak bulik-bulik lagi jelas. Seterusnya, ya seterusnya silakan. Bagi orang yang melaksanakan haji ifrat, berartinya bahaji lo haji ifrat, ayo umrah pulang. Karena haji ifrat itu bahaji dahulu, hajar umrah. Paham salah? Nah hanya rekam ibadah, boleh hari-hari kayak biasa ya lagi. Saya biasa aja lagi, arti hari-hari biasa lah. Hendak umrah silakan. Aku hendak umrah hajar pulang, umrah silakan. Kemana aku mau ambil mikat? Sudah belajar. Mau ke Tanim, mau ke Ja'rannah, mau ke Hudaybiyah. Ya kan ya? Oh kita ke Tanim ini sudah. Ayo berangkat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku berumrah, berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Tuntong kan? Tuntong. Laksanakan umrah. Nah paling hanya berikutnya. Wa in hajja awi tamara min gairihi. Sekalipun bukan innya syartiyah. Wa in hajja, jikalau berhaji ia au i'tamara atau berumrah ia min gairihi untuk orang lain. Min gairi itu untuk orang lain, tidak. Jangan dari gairi untuk orang lain. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya orang berumrah tapi berumrah bukan untuk dirinya. Orang bahaji tapi bahaji bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk si fulan. Lalu disebut ngarannya badal haji. Badal haji dan badal umrah. Pama ikam mama mati, sudah abah mati, tapi sudah karena sudah bahaji, aku hendak atau belum bahaji, ikam sudah ranjak, aku hendak menghajiakan mama. Embah itu sekali aja sih kong aja kawa. Embah tuntong berumrah, aku hendak mau umrahkan abah. Berarti kamu ngarannya bahaji dan berumrah untuk orang lain. Bahasa kita di sini nang sebuahnya ini ngarannya mengqadhakan sembahyang orang lain. Tapi ini bukan qadhaan. Kayak apa niatnya? Nah niatnya nawaitul hajja. Jadi kalau dalam judul selain niat badal haji dan badal umrah, itu judulnya niat badal haji dan badal umrah. Haji nawaitul hajja an fulanin, tidak beda. Nawaitul hajja, sahajaku berhaji an fulanin untuk si fulan bin si fulan.
wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan berihram aku dengannya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau badal haji. Niat badal umrah, lapasnya nawaitul umrata an fulan bin fulan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku berumrah untuk si fulan bin sufulan, wa ahramtu biha, dan berihram aku dengannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Paham deh? Nah, gambang maka ikam kawa riae jadi tukang badal haji, tukang badal umrah. Niatnya aja, gawiannya sama. Tinggal jalan tawaf saya dah gitu aja. Lalu jadilah haji. Hajinya lawan siapa? Hajinya siapa nang diniatakan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan badal haji. Nang sekarang ini ada lembaganya, ada kelompoknya, terlepas apakah niatnya bisnis atau apa, terserah. Orang maulah kelompok ya. Ayo kita membantu orang lain. Siapa anak badal haji, anak badal umrah, silakan hubungi si fulan bin sufulan yang dilaksanakan oleh orang ahlinya. Karena dari pondok si fulan ke si fulan ke si fulan. Nah, silakan. Aku kawa aja tolong hubungakan aku badal haji kena lawan si fulan. Kena bertelepon aja sudah. Anunya tahun niatakan aja nih anunya sampai. Ada kelompoknya, komunitasnya. Oh, ini ada nah si fulan gam nama haji kan. Bayar. Berapa? Tergantung komunitas itu berapa menghargai, terserah. Ujiannya 10 juta, ujiannya 20 juta, tergantung kita mau kadanya. Aku larang-larang aja, imun larang silahkan larang, kelompok lain ada juga. Paham lah, karena komunitasnya kelompok nang membantu ini kada satu aja, ada kelompok lain. Orang murah, situ jar 10 juta ya 20 kan 10 aja jar kada payo nang 20. Lah gitu. Nah, lalu kadang-kadang ini masalah pengelolaan deh. Kelompok nenek mana murah aja, mana sertifikatnya ada aja, mana dibarinya kena kain ihramnya, bariakannya kirim makannya kain ihramnya, sertifikatnya ada ya. Hanya sudah lah dilaksanakan untuk haji si fulan, pakai sertifikat. Ini kain ihramnya diberiakan. Kirim makan. Nah, buktinya si fulan, sudah, ini sertifikatnya ada, melaksanakan si fulan, ini kain ihramnya, terserah kenapakah. Orang yang lain kan ada sertifikat, orang yang lain kan ada aku percet aja itu bagus itu jar malaran ada dapat kain ihram, anunya ada, kena sertifikatnya dikacain. Kayak haji udah jar sertifikat jar ada aja. Pada orangnya mati sudah, lalu riai mahaul berubah. Dulu kan haji, wah ini berbuat haji bolehlah, boleh karena memang haji. Mana buktinya tuh sertifikatnya. Nah, itu bagian daripada cerita tentang badal haji dan badal umrah. Ada nama ngelola area pokoknya ada nang berduit nang neneknya kan jadi masalah. Silahkan nak dikelola. Kan mulai sini gak salah ya. Ini ada orang datang salah. Wah, lun gue hendak bisnis apa mengelola badal umrah lawan badal haji. Silahkan. Berapa sekong sekian. Ulun menyediakan orangnya udah ini ayo ikut berangkat. Nah, bila ikam nang disuruh ya kayak ini caranya, niatnya kadang alih-alihkan itu menambahi benar sahaja kubu umrah untuk si fulan bin sufulan
berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Nah biasanya, ini Rai tambahan, biasanya ini masing-masing keluarga melakukannya. Apa kamu naik haji? Karena waktunya panjang, selain banyak, aku nak mau umrah, aku mau umrahkan kai, ngarang dari sebulan, mau umrah kamu, mau umrahkan siapa? Kai. Kena 2 hari kemudian, aku nak mau umrahkan siapa? Kadagan ku kada, aku mau umrahkan guru, mau umrahkan guru. Aku hendak umrah, mau umrahkan siapa? Aku mau umrahkan kaiku, apaku habis dah. Dan sanaku ada nang mati, ku umrahkan. Nang sigar kada boleh. Aku nang sigar kada boleh, makanya ada ketentuannya badal haji itu. Aku badal haji lah, aku bayari jadi aku haji lah kada boleh. Tidak boleh orang berbadal itu karena uzur salah lagi badalakan. Aku kada kawatulak uzur, aku badalakan lan si pulan boleh. Wa yustahabu talbiyatu, dan disunatkan bertalbiyah ma'an niat, beserta niat. Nah waktu beoram ini sunat bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Imbah berniat toh. Nawaitul hajja wa amramtu bihi lillahi ta'ala. Dah berniat hanya bertalbiyah. Nah, bertalbiyah namanya wal iksaru minha, dan memperbanyak minha dari talbiyah. Warafa as-sauta, dan menyaringkan suara biha dengan talbiyah. Kenapa? Li zikrin, karena zikir. Nyaringi bertalbiyah. Illa fi awwali marratin, kecuali waktu pertama. Waktu pertama nang beihram dari teh payasirru biha, maka bagamatlah ia biha dengan talbiyah. Wa yundabu, dan disunatkan ayazkura fiha, menyebut fiha pada talbiyah ma'ahrama bihi, selama dia berpakaian ihram dengannya. Paham? Bertalbiyah ini disunatkan selama dia berpakaian ihram. Sehingga dimuturkah? Apakah? Nah praktiknya rekir. Dah tuntung berniat, dah baca talbiyah begamat sekali. Lepas talbiyahnya dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika laka. Yukarriruha salasan, diulangi 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali dah sambil berjalan. Nah setelah 3 kali summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berselawat. Ini 3 kali dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nyer baca salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling handap, paling abdol cara sitin
salawat Ibrahim paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Didabit summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdaluhu salatul ibrahimiyah. Dah kada cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup. Cuman paling afdal Ibrahimiyah. Tuntung bersalawat summa sa'alallahu ridha wal jannata, kemudian minta lawan Allah akan keridhaan, wal jannata dan surga, wal isti'azata bihi minan nar dan berlindung dengannya dari api neraka. Dalam kurung Bidabid Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Nang sa'alallah ridha wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Summa da'a, kemudian berdoalah bima ahabba, dengan yang ia suka. Tasarahin doa apa lagi? Hanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afazat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentang seputaran re. Dah talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dalam muter dari ini dah dalam bis dah bertahan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afazat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan terus nih.
sambung ulang, gam tuang talbiyah ulang, talbiyah terus sampai ke mana? Sampai ke Makkah. Gitu solah itu. Ada nang guring aja, terserah. Nyuwayun debu aja bang, pahamlah wayun debu talbiyah selama dalam ihram, dalam bis, kena turun di bis bininya berombongan baca talbiyah, menuju masjid baca talbiyah, mensudah di masjid jangan terganggu orang sembahyangan, pahamlah, dah tawaf, nah hanya tawaf, hanya sa'i, cukur, tahallul, tuntung umrah. Esok umrah pulang. Hagan siapa? Badal umrah 5 kali 5. Selawi juta. Kadang kali-kali. Umur orang ada, pahamlah. Umur orang badalakan. Makanya tawarkan dulu. Nyombong aku bahagia nah. Ada kan anak badal umrah? Tawari dulu. Nasihat boleh lah, oh ada boleh nasihat, nang kada kawa, nang uzur. Oh dah nah, memurahkan kawi. Berapa deh? Memurahan aja. Orang 10 ulun 5 aja, 5 juta. Takutnya orang pula orang banget 5 juta tuh jer. Orang 2 jutaan aja. Nah didangari dulu ya. Ada gantong gantong. Duit kedari. Namun 5 juta ikan mereka 5 kali bomrah itu 5 hari aja, hari-hari itu lawi juta melaran. Dapat 50 juta ya kan. Masya Allah. Kemudian wa izara al muhrimu, dan apabila melihat oleh orang yang berihram, au gairuhu, atau nang bukan berihram tapi bagaimana di Makkah, melihat syai'an sesuatu yu'jibuhu, yang mengherankan dia. Nangaran di Makkah macam-macam, heran, bingung, mapang seorang hidup di kampung melihat di Makkah secara berheran. Nah yuk bacaan ini nah, au yukrihu, atau sesuatu nang ia benci, kenapa melihat nang kada nyaman di Makkah, baca labbaik innal aisha aisyul akhirati, baca gitu labbaik innal aisha aisyul akhirati. Habis. Kemudian paslun wasunan wa yusannul ghuslu lil ihrami ila akhirih, wallahu a'lam bissawab.